الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله السماوات والأرض وإن تؤمنوا بأنفسكم ولا تشركوا بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو
الوجاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله المسلمين شر الله شر المؤذين أصلح الله المسلمين شر الله شر المؤذين أصلح الله المسلمين شر الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا
Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah illa ruhi sayyidina wa hasidina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi washabihi wa asmabihi wa dzurriyyatihi. Summa illa ruhi sayyidina Muhammadin Ahmad bin Isya wa sayyidina Fatih Muqaddam Muhammad bin Ali wa alawi wa usulihim wa qururihim wa jawi hukuki alaihim ajma'in. Annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yudabihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah wa yanha min indihim wa yarjubuna mahabbatuhum wa yatawaffana ala jilatihim wa yasuruna fi jumratihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila arwahi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa ulama'i amilin aynama kanu musyrik ardi illa mawridiha annahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yujarrihim fil jannah wa yu'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila sayyidina wa habibina wa umdatina sahibur rafiq wa bil yusab wa silibat wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi wa jawi hukuki alaihim ajma'in. Anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yujarrihim fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
al-fatihah bil qabul wa ma'tamul lisyul wa ma'mul wa salahi sani tahiran wa batinan fid dini wa dunya wa akhirah zafiyatan li kulli syai' jari batali kulli khair lana wala ahbabina wala walidina wa masyaykhina fid dini ma'alutfi wala fiyah wa ala niyati anna la yunawiru qulubana wa qawalibana ma'atuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnati wal imtihan bihaqi sayyidi wala dinan wa likulli niyati solihati wa illa hadrati halati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggak baca Yasin nggak usah. Saya kemarin aja tak. Jadi tanda bilang roh arah kita hadap. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, biar awalnya akhir saling murajuk rabbuna barakaan kulli sabat rasulullah jema'in hamdan syahidan bersakinan wa yumliku masjidah ya rabbana alhamdulillah kasyif kama yang bagi di jalan dikirkan sultani subhanallahi nusisan alai wa masjidan nafsi karena tabaraka ridha wal qanatu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammad akhirin wa sallim ala sayyidina kulli waqtin wa hin wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarasa arda man alaiha anta khairul warithin wa man nastaghfiruka wa nastaghfiruka doa baca Yasin Allah nastaghfiruka wa nastaghfiruka adana nasallahu Allah kulla shay'in atana bi al-ilmi jama'in bi kana bi tawhidika wa malika wa jiwarika min kulli shaytanin marid wa jabrin alim wa min kulli shay'in ainin wa min kulli syarin wa min kulli shay'in qadir Allahumma ahbitna bi taqwa wa istiqamah inna min yakin samil mu'ay wa sami doa wa min tahid malika bi ajalina ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina jama'in wa rujuna bil mutabila akhiran wa batinan ya arhamar rahimin bi subhanallahi wa ta'ala wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alimul sirri minna ja'alika sitra anna wa amina wa quhanna wa kullana hasukunna. Ya alimul sirri minna ja'alika sitra anna wa amina wa quhanna wa kullana hasukunna. Allah ya Allah
muslimin ya latifan lam yazal qulubina biman azal innaka latiful lam tajal qulubina wal muslimin ya latifan lam yazal qulubina biman azal innaka latiful lam tajal qulubina wal muslimin ya mana khaifin aminna mana khaif ya mana khaifin mana khaifin aminna mana khaif ya mana khaifin salimna mana khaif ya mana khaifin najina mana khaif ya mana khaifin aminna mana khaif ya mana khaifin salimna mana khaif ya mana khaifin najina mana khaif Kabul wa makbul. Kita bahas tambahan lagi sedikit tentang pembahasan yang mana kita selalu setelah kita bahas minimal kita sedikit harus mengerti gimana kalimat-kalimat yang disusun dalam adat, yaitu topik tersebut. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah yaitu pembenaran akan yaitu sedikit bahas tentang kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kalimat ta'awuz dalam kita pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala yang disusun oleh Abdul Haddad, yaitu dengan kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammati. Jadi kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Apa tuh kalimat Allah yang sempurna? Adalah Al-Qur'an. Al-Quran adalah suatu kalimat yang begitu luar biasa, yang tidak ada suatu tandingannya, samaannya nggak ada. Jadi Quran itu merupakan suatu kalimat yang paling sempurna. Yakni walayu kata baginda Rasulullah SAW, orang-orang yang mempunyai sifat hasad, dengki, iri hati, penyakit hati lah, al-hasad. Maka penyakit itu bisa memakan daripada hasanat kita, kebaikan-kebaikan kita. Jadi kebaikan kita sebanyak apapun yang kita sudah jalani sekian lama, mungkin seumuran umur kita, mungkin ada yang 60, 50, 70 tahun, itu akan hilang. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat hasad. Sifat ini bahaya kan? Hasad bahaya sekali. Jadi kata lagi kita Muhammad SAW, suatu kebaikan itu akan hilang, dimakan. Tentang apa? Tentang masalah hal yang ada di dalam orang itu mempunyai sifat hasad, diri tolong atau lagi dong. Ambilin atau lagi.
Kasih lebih. Buat nemenin Pak Haji nih, Pak ini. Ya, Mak. Pak Barang Palili, ini. Palili. Barang. Ini sambil makan bareng Pak. Ini saya udah pada makan gua ya. Sambil makan ini. Kalau kalian bilang Jadi Rasulullah SAW itu menggambarkan tentang bahayanya hasad. Minum tadi minum. Kama takul naro fotobas, seperti halnya sama dengan yaitu api membakar kayu bakar. Seperti itu. Nah, kayu bakar akan habis dilalui oleh api. Itu berarti hasad itu Nabi itu memberikan contoh gambaran-gambaran yang mudah dimengerti bahwa suatu penyakit hasad itu bahayanya luar biasa, luar biasa sekali. Kemudian wasodaqatu tutfi'ul khati'ah. Ketika kita mampu untuk bisa bersedekah kan nggak harus materi uang aja kita kan, dengan pola pikir kita, tenaga kita, dengan saran-saran kita, itu kan itu apa sedekah kita. Termasuk senyum kita udah sedekah kan, kita senyum sama saudara kita tuh udah sedekah. Artinya sangat banyak sekali jalan untuk mendapatkan sedekah tersebut gitu ya. Maka sedekah yang kita jalankan itu artinya bisa menutupi suatu dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita akan itu di pintu belakang pintu adanya tuh digantung. Ada. Awas mau jemput anak ini. Awas. Ya Rahman, udah deh. Habis. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menutupi keburukan-keburukan atau dosa-dosa kita. Jadi hasanah yang kita lakukan walaupun sekecil apapun ya, kalau kita rutin untuk melakukannya, maka itu menjadi suatu hal yang bisa menutupi kejelekan-kejelekan kita. Oke, Sayyidina Umar bilang ya Rasulullah, gimana tentang pekerjaan aku sebelum Islam? Aku nggak membunuh hidup-hidup anakku, ya kan? Aku menyembah berhala dan sebagainya. Gitu. Maka kata Rasulullah, jika kau tidak mengulangi kedua kalinya, insya Allah itu tidak ada lagi suatu dosa untuk kamu, tidak ada lagi dosa. Gitu. Karena udah kembali kau ke Islam dan kamu sudah melakukan hal kebaikan-kebaikan. Kecuali jika kamu mengulangi kembali. Oke, kata Nabi, janganlah kamu jatuh di satu lubang yang sama. Kayak lagu pintu 5 roten. Janganlah kamu jatuh di satu lubang yang sama, jangan itu. Kalau sekali ya mungkin kita udah banyak pernah kita lakukan, tapi udah cukup gitu. Jangan mengulangi lagi. Jadi sedekah itu tutfi'ul khati'ah. Kama yutfi'ul ma'a an-nar. Nabi mencontohkan seperti api akan padam ketika disiram dengan air. Jadi api akan padam ketika disiram dengan air. Sama tuh gitu. Jadi hasanah-hasanah yang kita lakukan bisa menyiram dosa-dosa kita, itu menutupi. Kata Al-Quran itu menutupi. Gitu. Kemudian kebaikan itu bisa menutupi tentang keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita. Kemudian kata Nabi lagi, as-sholatu nurul mu'min, bahwa sholat yang kita lakukan adalah nur cahaya bagi orang-orang mukmin. Arti kalau cahaya kan bisa menerangi sesuatu hal yang gelap bisa terlihat jelas. Kalau kita mau di rumah kita, kalau lampunya mati kan gelap, nggak kelihatan apa-apa. Kalau nggak kelihatan apa-apa kan pasti kalau kita berjalan bisa nabrak atau menendang dan sebagainya di dalam posisi gelap kita. Nah, makanya mampu sholat itu bisa atau menerangkan daripada orang-orang mukmin. Kalau istilah Al-Qurannya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Istilah Al-Quran gitu. Jadi sholat itu mampu bisa mencegah dari hal-hal yang perbuatan keji dan mungkar. Itu dengan sholat aja gitu. Dan kan apa bedanya antara sholat dengan pekerjaan mungkar kan jauh. Dengan kata lain bahwa di dalam sholat itu dia memahami tentang sesuatu hal yang dibaca di dalam sholat.
dengan doa-doa sholat yang dibaca lebih terli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini itu doa semua itu yang belakang tuh doa-doa semua. Jadi ketika dengan sholat yang kita mampu menjalankan lillah, maka itu semua bisa teratasi. Jadi as-sholatu nurul mu'min, bahwa sholat itu adalah cahaya bagi orang-orang mukmin. Kemudian satu lagi wasiyamu jannatu minan nari. Bahkan ketika kita berpuasa, maka puasa itu bisa membentengi daripada sengatan api neraka. Jadi sholat itu harus puasa itu bisa mampu membendung, mengatasi, membentengi kita dari jeratan api neraka. Berasap masalah. Ya mungkin ini saja ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Mudah-mudahan kita mampu diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan dengan sesuatu hal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sudah pasti bermanfaat untuk kita. Hal-hal yang dilarang Allah dan Rasul sudah pasti akan mendatangkan mudarat untuk kita. Tidak, prinsipnya mudah kita. Mudah-mudahan ya kita bisa mampu menjalankan. Pak, itu ada kue ini nih. Ini kue kakak nih, jarang orang lihat nih. Nah, ini hari mana bikin nih? Masih ada tapi masih enak puasa Allah. Pak Haji bilang kue itu orang aja tuh. Kue Habib. Kalau ini orang-orang yang ini nih, yang nggak punya. Silakan. Makan nggak beda? Ya pakai tulang. Yang itu yang paling istimewa ada yang pertama Al-Quran. Baru kalimat la ilaha illallah. Abdul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan suatu karunia Allah yang besar sekali. Yang besar dan besar sekali karena Quran itu adalah bagian daripada mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar. Jadi mukjizat Rasulullah yang terbesar adalah Al-Quranul Karim gitu ya. Oleh karena itu Quran itu sangat-sangat membawa suatu manfaat yang besar untuk kita yang merupakan hudan linnas dalil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat suatu ta'awuz ini Nabi Al-Habib Nabi Al-Haddad bilang kalimat yang paling sempurna yaitu kata Allah Subhanahu wa taala mampu untuk yaitu min syarri ma khalaq, terhindarnya suatu kejahatan untuk keburukan suatu apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang tidak baik datangnya dari manusia, baik datang dari binatang yang buas-buas dan sebagainya, insya Allah dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala tadi bisa mampu kita bisa mengatasi. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang telah diciptakan sama Allah, baik itu manusianya. Kan kita berlindung auzubillah di dalam surah An-Nas kita baca ya min syarri waswasil khannas. Jadi waswas di antara manusia dari manusia itu dan jin daripada makhluk jin pun bisa teratasi ketika kita mampu untuk yaitu minta perlindungan sama Allah dari kalimat Allah yang sempurna. Kemudian selanjutnya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang telah la yadurru ma asmihi syai'un, tidak akan mampu memberikan suatu membahayakan sesuatu yang ada di muka bumi Allah ini maupun yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memberikan jiwa kita sepenuhnya, jasad kita, ruh kita dan sebagainya sudah sah kepada Allah, dengan kata lain kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu dalam hal-hal segala sesuatu itu dengan nama Allah itu, baik ada yang ada di bumi maupun yang ada di langitnya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar permohonan permintaan hambanya
yaitu karena Allah As-Sami'ul Alim, dia maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi walhasil dimana ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu seorang pun atau masuk dari makhluk jin pun, ketika Allah sudah menjaga kita, Allah sudah memelihara kita, bahkan malaikat-malaikat Allah juga sudah memberikan kepada kita penjaganya kokoh, maka Allah pun akan memberikan keselamatan untuk kita. Gitu. Kalimat Allah diantara umpama ayat kursi. Kita habis sholat kita membaca ayat kursi, berarti kematian itu dekat kita dari surganya Allah. Ketika kita keluar dari rumah kita baca ayat kursi sekali, maka 70.000 malaikat menjaga kita. Gitu. Dahsyat itu ayat kursi, masya Allah. Gitu. Jadi dalam segala hal kita masuk ke dalam rumah kita dengan membaca ayat kursi, insya Allah rumah kita pun diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita udah baca ayat kursi di dalam, masya Allah. Alhasil itu kalimat ayat kursi ini dahsyat sekali. Bahkan iblis setan itu tidak mampu untuk mengganggu kita dari mulai malam kita mau tidur sampai kita bangun dari tidur. Oke, ketika kita mau tidur baca ayat kursi, kita tiupkan di sekeliling kamar kita atau tempat tidur kita, insya Allah itu dijaga oleh Allah. Setan sendiri yang bilang dia tidak mampu untuk menggodai kita, itu setan sendiri dengan ayat tersebut. Oke, turunnya ayat kursi itu setan tuh menjerit luar biasa. Masya Allah. Jadi oleh karena itu kalimat-kalimat Allah itu kita benar-benar meyakini kalimat Allah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, kita pilih yang kira-kira kita mampu bisa mengamalkannya atau mendawaminya, itu luar biasa. Kalau kita baca Quran sama orang yang tirakat itu beda, Pak. Kalau baca Quran nih, kalau kita baca Quran, satu hari kita mau hatam mau baca satu ayat, 2 ayat, 3 atau 1 juz. Lagi baca, HP kita bunyi, kita pegang HP kita. Itu namanya orang baca Quran. Orang baca Quran kayak gitu. Ada tamu datang, Waalaikumsalam, berhenti dulu kita baca Quran. Tapi kalau tirakatnya, kalau kita tirakat dengan Quran, artinya tidak mau diganggu oleh siapapun, oleh bunyi-bunyi apapun, maka tidak boleh kita berhenti dari posisi duduk kita kayak gini nih. Kalau kita duduk nih, jangan berubah-ubah duduk kita. Tumaninahnya. Nah, kita nggak boleh bicara selain udah kita jadi dawami. Itu namanya tirakat dengan Quran. Tirakat dengan praktik pun sama. Gitu. Tirakat dengan praktik nih, kita nggak mau diganggu nih. Barangkali kita pesan sama istri kita, sama anak kita. Kalau saya dari tamu bilang nanti tunggu dulu. Kita kasih waktu kira-kira 1 jam lah gitu. Nanti baru ketemu sama kita. Nah itu namanya orang bertirakat gitu. Tirakat itu luar biasa, Pak. Di dalam pelajaran ilmu tasawuf itu hampir rata-rata orang ahli tasawuf itu bertirakat gitu. Jadi ilmu Allah tuh dari mulai syariat, hakikat, thariqat gitu kan, terus naik pada makrifat gitu kan. Itu luar biasa. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang udah tirakatnya udah kuat, thariqat yang dijalankan sudah kuat untuk menjaga imannya dia, hakikat dia pun. Jadi cerita ada sedikit dulu waktu yang di Madura tuh. Nah, siapa yang paham nggak? Ada ngerti nggak? Siapa yang di Madura yang terkenal? Kayak Muhammad Khalil Bangkalan, ya. Bangkalan waktu itu dia ngajar waktu itu pas di hari Ramadan di bulan puasa. Muridnya banyak, lagi baca di bulan Ramadan habis sholat subuh baca kitab, lama ada tukang makanan di luar. Tolong tuh berhentiin, saya mau makan tuh. Mau makan pas di bulan Ramadan, orang-orang kan kayaknya nggak salah nih kan lagi puasa, kan lagi puasa. Makan selesai makan, bawa pulang. Udah selesai dimakan, anak murid bilang, kok makan tak dulu puasa? Iya, aku makan memang. Kenapa? Itu yang dagang tuh, kau mau tahu tuh, Nabi Allah Khidir
Yang dagang dulu Nabi Allah Khidir katanya. Aku beli sama dia katanya. Jadi makanan-makanan orang-orang wali Allah tuh itu. Secara syariat satu kali puasa. Puasa kan? Tapi dia tahu yang dagang tuh Nabi Allah Khidir. Maka dibilang itu Nabi Allah Khidir yang dagang. Coba kamu cari dia, tidak, dari Uber, nggak ketemu. Sampai seperti itulah. Dia punya kemampuan ini luar biasa. Gitu. Banyak hal-hal yang terjadi yang menurut akal kita itu nggak mungkin gitu. Kita syariat kita terkadang kita suka menyalahi kan gitu ya. Ya Nabi Allah Musa aja pun nggak mampu bisa belajar dengan Nabi Allah Khidir. Udah waktu itu selesai dari kejaran Fir'aun dia selamat. Sampai sahabatnya bilang, ya Musa, kau luar biasa sekali. Mungkin nggak ada orang yang lebih pandai, nggak ada orang yang pandai daripada aku. Kata Nabi Musa gitu. Maka Allah ngundang Nabi Musa ketemu itu Khidir. Belajar sama Khidir itu. Rupanya nggak mampu Nabi Allah Musa. Nggak sabar aja. Dilihat di kapal begitu dia naik kapal dibocorin kapalnya. Ketika sama anak kecil dibunuh anak kecilnya. Ketika dia menamu sama orang nggak dihargain tapi rupanya dibunuh sama Nabi Allah Khidir. Secara syariat nggak mungkin kita bisa menatap satu ilmu Allah itu. Jadi hakikat. Itulah makanya pelajaran-pelajaran ilmu Allah itu ketika kita mendawami suatu ilmu apapun yang kita sukai, yang kita senangi. Ilmu itu datangnya bukan sekedar kita baca-baca, tapi kita rasakan senang nggak dengan pelajaran ini nih. Jangan kita bacanya sambil ngudumel-ngudumel dikit gitu, Mama. Dikasih guru bacaan 1000 kali, kita bacanya kayaknya males 1000 kali, gitu, kurangin gitu. Itu berarti kan nggak mengena. Sebab guru kita tuh udah mengajari hal yang sudah dirasakan. Udah dirasakan hikmahnya atau buah daripada ilmu itu sendiri gitu. Jadi benar-benar dikuasai gitu. Apalagi orang anak murid itu dia tuh supaya apa ya? Tahu dia tuh takzim benar dengan gurunya. Ya contohlah yaitu kayak Hashim ya, muridnya kayak apa? Bangkalan tadi. Maka dia mendapat satu keistimewaan luar biasa. Nah, oleh karena itu kita membiasakanlah suatu kalimat-kalimat kalau kita sudah meyakini kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya amalilah. Jadikanlah suatu amalan-amalan harian kita. Contohlah kalau Imam Al-Ghazali kan suka ada ilmu harian tuh, bacaan wiridan harian. La ilaha illallah 1000 kali, ya hayyu ya qayyum 1000 kali, kan itu kan. Imam Al-Ghazali kan begitu. Amalan hari-harian setiap hari itu berbeda-beda gitu. Baca selawat 1000 kali, istighfar 1000 kali, subhanallah 1000 kali, ya Allah ya Allah 1000 kali. Itu diamalkan. Apa doanya? Doanya ada juga di situ. La ilaha illallah ilah wahida wa nahnu muslimun. La ilaha illallah rabbuna wa rabb abaina awwalin. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara abdahu wa azzajahu wa zaman ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyu ya hayyu la biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalimat doanya yang dibaca oleh Imam Al-Ghazali baca gitu. Kalau kita baca wiridanya kita baca juga gitu. Nah, insyaallah ada berkah. Tahdus bin Ihmah. Saya punya tetangga dulu umurnya dari saya. Dia lebih jauh dari 5 tahun lah dari saya. Orangnya matanya nggak ngeliat Pak. Makanya kalau setiap Jumat saya rendeng terus ketemu ban. Mungkin Bang Abed pernah ada. Orang udah meninggal. Makanya dia mengamal yaitu wiridnya Imam Al-Ghazali itu tiap hari itu dia nggak pernah putus. Nggak pernah putus. Saya kasih ingat, dia apa aja tuh, dia nggak sang lihat matanya nggak apa aja, sampai Asmaul Husna yang 99 dari mulai ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, terus sampai sehari minta terus sampai dia hafal, doa-doanya dia hafal juga. Itu punya kemuliaan luar biasa Pak. Sampai-sampai di satu ketika dia lagi zikir malam itu tiba-tiba ada petek datang sama dia itu, datangin dia. Makin lama makin dekat, makin nih
dipegang. Dipikir kiong, kiong tuh kiong yang suka berjalan tetek yang suka mana anak obat main. Mainan. Rupanya batu cincin, batu pilus. Batu pilus. Satu orang itu bisa seperti itu jalan. Batu di jalan. Pagi-pagi saat aduh itu saya dapat rezeki kamu. Agak pakai enggak pegang udah kamu punya itu emang kiriman untuk kamu tuh mungkin wallah alam siapa yang ngirimin wallah alam datang Pak datang tuh batu datang bukan jadi jatuh datang dipaksa juga kita suruh pegang jadi kita juga sama Ustaz di sini dekat masalah rumah satu buru datang kamu dikasih batu apa dia coba saya coba akhirnya saya kasih memang saya nggak perlu gitu kan udah pegang karena dia guru kita pernah ngajarin kita gitu. Nah banyak hal-hal yang terjadi atas dunia ini. Jadi benar-benar kalau memang ilmu itu ilmu nafi, ilmu itu maka bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaatnya nggak cukup di akhirat aja, di dunia aja Allah diperlihatkan sama kita hal-hal yang luar biasa. Jadi kalimat yang disusun oleh Abdul Haddad ini adalah sesuatu yang kita laksanakan. Yang pertama adalah kalimat Bismillah, selalu mengucapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa tidak ada yang mampu bisa membahayakan sesuatu atas diri orang yang sudah pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik urusan yang ada di bumi maupun yang ada di langit dijaga oleh Allah. Karena Allah Sami'un Alim, Allah mendengar dan Allah mengetahui dan segala. Mungkin sekedar ini aja sedikit apa yang kita baca, kita sedikit ya maknanya luar biasa gitu ya. Kreatif yang kita baca insya Allah setiap minggu sekali dalam obrolan kita, mudah-mudahan Allah kasih kita. Saya rasa ini saja dulu. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan atau silakan. Ini sebentar Ustaz, ada amanah nih beberapa hari yang lalu dari Bang Gesti. Bang Gesti, amanahnya begini, mau ngundang, semoga ada waktu ngundang tanggal 1 Agustus. Dia mau 4 bulanan istrinya. Apa namanya 4 bulanan tuh? 4 bulanan ya? 4 bulanan. Salapanan sebutnya. Salapan 9. 4 bulanan. Tanggal 1. Putar no. Ambil 1 tanggal 1 pada maghrib. Hari kayaknya hari Jumat ya? Ya malam Jumat apa hari Jumat? Malam Jumat apa hari Jumat itu? Hitungannya Jumat. Tanggalan tuh. Di atas tuh tanggal tuh. Jumat malam Sabtu. Iya. Jumat malam Benar Sabtu. kan ada Jumat kan? Iya, Jumat malam Sabtu. Gak ada maghrib. Malam Sabtu besok paling di musola kita. Tanggal berapa? Tanggal 1 Agustus. Oh ya, 5 minggu di Guntur. Iya, ini amanat. Yang bisa hadir. Hicita yang berarti. Enggak di sini di RW 10 di sini. Oh, dari Solo. Insyaallah. Tenggulun. Yang jembatan Amran itu. Oh, di situ ya. Cucu. Oh iya, Pak Sandal. Videoin. Isang. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya.
bersujud sepanjang waktu. Setiap nafasku, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kepada Allah, bersujud sepanjang waktu.